the broadcasting to start. Oh, okay. Да будет какой-то знак? Just 1 second. Oh yeah, so we can start? We can start. Yeah. Okay. Well, welcome everybody. I'm very surprised at how many people we have here. Добро пожаловать все. Очень приятно, удивлен, сколько нас здесь собралось. I'd like to introduce you to Victoria, my wonderful translator from St. Petersburg. Хочу представить вам Викторию, переводчик из Санкт-Петербурга. And my wife at the back, Joanne. И моя жена Джоанна. So, it's a delight to be back in Moscow. This is our, fourth time, Joanne, in Moscow? Fourth time? Я счастлив быть снова в Москве. Это уже мой 4-й раз. First time, though, in this bookstore, and it looks a wonderful bookstore. И в первый раз я здесь, в этом магазине, и я вижу, что это прекрасное место. It would be great if I could recognize my books. I don't know which one is which. Было бы здорово, если бы я смог догадаться, какая из этих книг, из моих книг моя. That's Radical Love, right? But this one, Но вот эта вот книжка, this was the first one. это вот была самая первая книга. And it was, I don't know what the date is. Я даже не помню, какой это был год. Quite early. Достаточно давно. And 5 books came through the mail one day. И 5 таких книжек я получила по почте. And I said to Joanne, I said, what's this? И я говорю Джоанне, а что это такое? What is it? Что это? Oh, О, my photo on the это back моя here. фотография здесь сзади. This is the book in Russian. Так это книжка на русском языке. So that was the first big surprise Это for был me. мой первый сюрприз, такое первое удивление. I'm very, very proud for me to have a book published in Russia. И я очень горд тем, что мои книги опубликованы в России. And since then we have radical forgiveness, radical manifestation. И с тех пор у нас вышли про радикальное прощение, радикальное проявление. What else do we have? Radical love. Radical love. Радикальная любовь. Okay. All right. Good. Anything else? What's Что that еще one? там? That's the manifestation. That's manifestation, да. Yeah. All right. So, as you can see, radical forgiveness was the start. That was the thing that set the whole thing going. Как вы понимаете, как вы видите, что все началось с радикального прощения. Это запустило весь этот процесс. It was written in 1997 in America. Она была написана в 1997 году в Америке. And as soon as I had written the book, we started doing workshops, and we've been doing them ever since. И как только я написала книгу, мы начали проводить семинары, и с тех пор так этим и занимаемся. So it's been, and then other books started to come as a consequence of doing that first one. И остальные книги возникли как уже следствие написания первой. And so the whole concept really has broadened out to be more than just forgiveness, but a way of living. И эта концепция изначально, она расширилась, и она охватила уже не только прощение, но вообще образ жизни. So that includes forgiveness of other people. Это включает в себя прощение других людей, of oneself, самого себя. being able to accept and love oneself. Это также относится к способности любить и принимать самого себя. Forgiving what is out there in the world. Быть способным простить то, что творится в мире, снаружи. And then with radical manifestation, creating the world that we want to see. И, используя средства радикального проявления, создавать тот мир, который мы хотим видеть. So I call all of that radical living. И все вместе я называю радикальной жизнью. It is a way of life. Это образ жизни, способ жизни. It is to travel with a very different point of view. Это означает путешествовать по жизни совершенно с другим взглядом на нее. Yes, it's about healing what is inside, some inner pain, your hurt, your wounds. Of course it is. Конечно, это связано с исцелением того, что находится внутри, ваши раны, ваша внутренняя боль. Конечно же. But more than that is to see the world differently.
Но в большей степени это другой взгляд на мир, видеть мир по-другому. To have a more spiritual interpretation of the reality that we live in. Иметь более духовное понимание, интерпретацию того мира, в котором мы живем. And basically, the first principle of radical forgiveness, И первый принцип радикального прощения, and this is the radical part of it, и в этом заключается радикальность этого принципа, is that we need to be open to the possibility that everything that has ever happened needed to happen that way, and nothing wrong ever happened. это быть открытыми тому принципу, что все, что когда-либо происходило в мире, должно было произойти именно так. И таким образом ничего неправильного не случилось. Now, our mind says, crazy. Ну и ум отвечает нам, это безумие, Just stupid. просто глупо. But what we have found in the last 20 years of doing this work И что мы заметили в 20 лет, занимаясь этой работой, is that if we can just become open to this possibility, что даже когда мы просто открываемся этой возможности принять эту мысль, that we are all living out some sort of destiny for ourselves. что мы проживаем какую-то определенную судьбу, нужную нам. And therefore, everything that happens to us is for our highest and best good. И что все, что происходит с нами для нашего наивысшего блага. Then life changes quite dramatically. То мы замечаем, что жизнь меняется очень заметно, очень радикально. Relationships become better. Отношения становятся лучше. Prosperity becomes more heightened. Усиливается наше процветание. It's nice to have more money. Приятно ведь иметь больше денег. Your work, your purpose for being here becomes more aligned with who you are. Ваша работа и ваше предназначение в большей степени соединяются с тем, кто вы являетесь на самом деле. And circumstances that arise in your life become more supportive of who you truly are. И те обстоятельства, которые вы встречаете на жизненном пути, в большей степени поддерживают подлинных вас. So it is not necessary to believe anything of the concept. И нет необходимости верить в никакую из этих концепций. So you can be as skeptical as you want to be. И вы можете оставаться настолько скептичными, насколько вы желаете. I'm skeptical of it. Я скептично отношусь к этому. I don't believe it. Я не верю в это. But it seems to work. Но, похоже, это работает. So I'm a very practical person. Я очень практичный человек. And so if it works, I'm going to keep doing it. И если это работает, то я буду продолжать это делать. And the people I teach, it seems to work for them too. И тех, кого я учу, такое ощущение, что у них тоже получается. So that's why we're doing a workshop here in Moscow again this year. Поэтому мы снова в этом году проводим семинар в Москве. Because all the people that came to the workshop last year and the year before that, Потому что все те, кто приходили на семинар в прошлом году и год до этого, all tell me, or many of them tell me, that it has changed their life dramatically. почти все, по крайней мере, многие говорят, что их жизнь кардинально изменилась. So if it works, keep doing it. Ну, поэтому, раз это работает, продолжайте это делать. So how many here have actually tried it? Let me see. Кто здесь вот пробовал этот метод? Few? Which, Oh, radical forgiveness. радикальное прощение. Нет, этот метод. Кто пробовал этот метод? Let me see. Можно посмотреть руки? Quite a few. Несколько человек, Good. все-таки достаточно большое количество. How many say you changed your life? Кто может сказать, что ваша жизнь поменялась? Good, 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 good. Excellent. Отлично, Oh, that's прекрасно. good. All right, so we don't have a lot of time, so У нас сегодня не так много времени. probably the best thing is that if you ask me a question, I'll do my best to answer it for you. Поэтому, наверное, лучше
Если вы зададите какие-то вопросы, я постараюсь ответить на них. Why радикальное? Радикальное. Oh, Почему радикальное? Да? Это Потому что у нас- слово используется. You choose this word and you all your books is the same word. Why? radical. Да. В чем радикальность? Да? Почему используется именно это слово в названиях всех книг? In this country and in other countries, Germany and so on, radicals mean something political. Is that correct? В Германии, в этой стране, слово «радикальное» ассоциируется с чем-то связанным с политикой. Да? Is Это that так? right? Yeah? Is that right? Okay. We don't know what it is like in Germany because we're here. No, but here, Here, да. here, yeah. It's not the same in England or America, so I used it. В английском языке немножко по-другому. The term radical means completely different. И слово «радикальный» я вкладываю значение как что-то абсолютно противоположное. Or cutting edge, Такой острый край. yeah, on the forefront of everything. Что-то такое впереди всего. It also means going to the root of something. И также это означает обратиться к корням, самым корням чего-то. So I wanted to make a distinction between traditional forgiveness И, and something that was completely different to traditional forgiveness. и я хотел противопоставить традиционное прощение вот с чем-то, что отличается в корне от этого. So it's radical because it's cutting edge, it's new, it's different, and it goes to the very core of what it means to forgive. Оно радикальное, потому что оно передовое, потому что оно касается самых корней, оно смелое и новое. If there was another word to use for forgiveness, I would use it because so many people think of forgiveness as something that's very difficult, very hard to do. Если бы можно было использовать какое-нибудь другое слово, чем-нибудь другим назвать вот этот процесс прощения, я бы использовала, потому что большинство нас ассоциирует прощение как что-то такое с чем-то тяжелым, что очень трудно сделать. But radical forgiveness has turned out to be something that's very easy to do. Но радикальное прощение – это нечто очень простое, Because we provide the tools with which to do it. потому что мы предоставляем вам инструменты, при помощи которых это можно осуществить. It's virtually instantaneous, Практически это моментально. whereas in traditional forgiveness, it can take years to Хотя, forgive. когда в традиционном мы можем годами прощать кого-то. So it's a very simple step-by-step process. Это очень простой пошаговый процесс. Okay? Я очень много занималась радикальным прощением, I have been doing radical forgiveness for a long time. и это мне очень помогло по работе с прошлым и с легкими ситуациями настоящего. It helped me a lot with situations from the past and also with some light, easy situations from the present. Mm-hmm. Но когда ситуация очень болезненна для меня в настоящем, ну, там, например, мне не нравится, там, что делает Путин, или там, мне не нравится ситуация с Израилем, какие-то жесткие вещи. But when there's some, the situation is very painful for me at the current moment. For example, I don't like the things that Putin does, or I don't like the situation in Israel. То ситуация взаимной игры, о которой вы пишете, и условия игры, мне не помогает. То есть я испытываю даже еще больше гнев и раздражение, будучи в риге. So this is your idea of a game and interaction in the game. It doesn't seem to be working for me because I feel even more annoyed and irritated being a Jew myself. Я думаю, я бы придумала другую игру, хотя я знаю, что моя душа это придумала. Я бы выбрала другую игру. I would choose. I say to myself, I would choose a different kind of game. Okay. И вот вопрос, как этот кризис можно преодолеть. So the question is, how can I overcome this kind of a crisis? With the game or with the world out there? There seems to be two С тем, что questions эта there. ситуация меня не устраивает. Не устраивает ситуация Такой жесткой игры, как мне кажется, жесткой. that I cannot accept the situation of this tough game. Yes, this game seems to me quite tough.
The Satori game. Yeah. No. Is she talking? Seeing these political things as Oh, a the game. political game. So some things in my life which I know. Yeah, the political game. Okay, gotcha. I thought she meant Satori game. Okay. Well, as I said earlier, we started out with radical forgiveness to heal oneself. Мы, как я уже сказала ранее, мы начинаем с радикального прощения, чтобы исцелить себя. But it has become something very helpful to help to not only to feel better about what's going on in the world, but to actually make a difference to it. Но это помогает нам не только легче относиться к тому, что происходит в мире, но даже дает нам возможность повлиять и изменить мир. And this is one of the things that we'll be focused on this weekend. И вот на ближайших выходных мы как раз будем на этом фокусироваться. Because the main thing about the forgiveness work is to stop being a victim. Потому что главный момент в этой игре – это перестать ощущать себя жертвой. So if we say we're free of being a victim, but then find everything out there is victimizing us, we haven't really given it up. Потому что если мы говорим, что вот я больше не чувствую себя жертвой, и потом оказывается, что там кто-то что-то совершает по отношению ко мне, то получается, что я опять попадаю в состояние жертвы. But it's much harder Но гораздо труднее. to forgive a war Гораздо труднее простить войну or genocide. или Or, геноцид. how do we do that? Как это можно сделать? How can we forgive Как that? это можно простить? The answer is we need to anyway. We have to find a way to overcome that. Ответ в том, что нам все равно придется это сделать. Нам нужно найти способ, чтобы преодолеть это. And to recognize, and this is the hard bit, Вот здесь сейчас вот самый трудный кусочек в том, что нужно признать, that whatever is happening out there что то, что бы ни происходило там снаружи, во внешнем мире, is serving some kind of purpose. это служит какой-то цели. And we don't know what that purpose is. Мы, может быть, не знаем, что это за цель. We don't know the mind of God, so to speak. Нам неизвестен ум Бога. But a simple way to say it is, hey, God does not make mistakes. Но самый простой способ – это хотя бы сказать так: эй, послушай, Бог не ошибается. That's the simple way. Это самый простой способ. The question? Just lady from the back. Что первично? Вот операции подсознания, какие-то комплексы, стрессы или грех? Все-таки вот религии традиционные все, включая индуизм, буддизм, говорят о карме плохой, а о том, что причиной наших страданий прежде всего является грех. Вот порок, грех, вот понятно это? А может быть, можно не думать, я хочу эту дилемму разрешить. Или источником греха является тоже какой-то комплекс, какой-то стресс, пережитое событие тяжелое. Обиды, стрессы, ну, это операция. Я сейчас попробую перевести, как я вас поняла. Yeah, so it's It's a long one. What comes first? So the lady wants to know what comes first. The sin, so she uses the concept of a sin, like doing wrong, as I understand. Yeah. Mm-hmm. Or is it sin that causes us to That's okay. yes, I think I know. or is it some traumas that lead to Well, first, complexes and... my first answer to that, there is no such thing as sin. Мой первый ответ – это что нет такой вещи, как грех. Ну, ошибка, заблуждение. So the mistake. There are no mistakes. И нет ошибок. You have never made a mistake in your whole life. Вы никогда ни разу не совершили ни одной ошибки за всю свою жизнь. Neither has anybody else. И никто другой. Тоже. You've made decisions, Вы принимали решения, and you've gone here, и вы оказались там или там. but you might have gone here. Могли оказаться в другом месте. Neither one was wrong or right. И ни одно из этих решений не было ни правильное, ни неправильное. It just was. Это просто было. And your higher self knew
which one to go to. И ваше высшее «я» знало, куда вам нужно идти. And sometimes it meant that you chose to have, what was the other word you used? A trauma, or some pain. И получалось, что иногда вы выбирали получить некоторую боль или травму. Да? But let me ask everybody this question. Позвольте, я задам этот вопрос всем. When you think back to some of the things that have happened to you in your life that were painful, Когда вот вы оглядываетесь назад на какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые были болезненными, какие-то ситуации, and you would have wished that they hadn't happened at the time, и вы тогда, в тот момент, вам хотелось, чтобы этого не произошло. but when you think back to it, Вот сейчас, когда вы возвращаетесь к этому, оглядываетесь назад, how many of you say to yourself, well, you know what? That happened for a reason. Как много из вас могут сказать, ну, вообще-то этому были причины. Это произошло по определенной причине или для чего-то. And I grew stronger as a И result. благодаря этому, как в результате этого я стал сильнее. I became a better person Я as a result. стал лучшим человеком, более хорошим человеком. How many? Сколько из вас так? See, look, Видите? that's what I mean. That's the answer to your Вот question. это ответ на ваш вопрос. Шаблонный подход. This is just The theory. theory, pattern, or scheme. Yeah, it is. It's just Да. a theory. Это такая It's a теория. myth. Это миф такой. There's no truth to it whatsoever, В нем нет никакой правды. but it works. Но он работает. And that's all I care. И вот это все, что меня беспокоит. When people try it, it works. Когда люди пробуют применять это работает. We had a question here. Сейчас, ага. Я хотела спросить, как Колин пришел к идее радикального прощения, как это случилось в его жизни. So the question is how you arrived at that idea. What brought you? I wish I could answer that question. I don't know. Я не знаю. Я бы был рад ответить на этот вопрос. It really found me. На самом деле эта идея нашла меня. I think I was just the messenger. Я просто был посланец. Можно уточнить, а как вот это радикальное прощение может облегчить кармический подход? So the question is if radical forgiveness can assist in working through your karma, like dealing with your karma. Yeah. That's one of the things I think that we're all working with. We all have personal karma to deal with, to balance. Это, я думаю, как раз то, что вот с чем большинство из нас работает. У нас у всех есть личная карма, которую мы должны сбалансировать. And you don't have to believe in reincarnation or even karma to do radical forgiveness, but I do. Не обязательно даже верить, чтобы заниматься радикальным прощением, не обязательно верить в перевоплощение или в карму. Но я верю. But balancing karma is certainly probably one of the great benefits of doing this work, because you are shifting your vibration or raising your vibration to then balance the karma. Но вот это вот как раз отработка кармы – это один из таких положительных результатов употребления, использования радикального прощения, потому что вы повышаете свои вибрации. И это помогает вам как раз сбалансировать, выровнять вашу карму. Какие-то ситуации, да, пройти, потому что что-то вдруг. Еще раз. Я поняла, естественно, это упрощает какие-то ситуации, которые необходимы для кармы. Yeah, so and as a result, it softens out the situations, the circumstances which you need to balance out. Yeah, yeah. One of the things that proves that radical forgiveness works Одно из таких показателей, что это работает, is that if you're involved in a very painful, difficult situation, что, например, вы включены в какую-то тяжелую, болезненную ситуацию. and the only thing you know to do is to do a radical forgiveness worksheet. That's all you know to do. И единственное, что вы можете сделать, это вот заполнить эту анкету радикального прощения. The whole situation changes. И вся ситуация меняется. So that proves to me that it works at the energy level.
Для меня это доказывает то, что это работает на энергетическом уровне. When I do a radical forgiveness worksheet, my energy changes. Когда я заполняю анкету радикального прощения, моя энергия меняется. And all the other people involved in the situation have an opportunity to shift their energy as well. И все люди, которые тоже задействованы в этой ситуации, у них тоже есть возможность сдвинуть свою энергию. Which is why I always say we don't solve problems, we dissolve them. Поэтому я говорю, что мы не решаем проблемы, а мы растворяем их. They solve themselves on their own. Они сами разрешаются. By doing the work at the psychic energetic level. Выполняя работу на психическом, энергетическом уровне, вот такие результаты. Another question? Еще есть вопрос? А зачем растворять проблемы, если они нам... Why should we dissolve the problems if we need them? Oh, because once you see that it's a meaningless problem, then the problem it ceases to be a problem right there and then. Просто когда вы видите, что это бессмысленная проблема, она сама по себе растворяется вот ровно в этот момент. We only need them. Они нам нужны. Up to the point when we realize that there is no problem. До того момента, пока мы не видим, что проблемы-то не существует. Every problem is just a wake-up call. Каждая проблема – это звоночек, который пробуждает вас. And the objective then is to say, oh, okay, I get it. It's perfect the way it is. И цель такая, что сказать, ага, да, все, я понял, все совершенно так, как оно есть. And the result is a feeling of peacefulness. И результатом становится ощущение мира, покоя. So, would you like peace? Вы хотите мира, покоя? Or would you prefer to suffer? Или вам хочется страдать? One of the things I always say is pain and needs to be felt, but suffering is optional. Я говорю так, что боль – это боль, и она должна быть прочувствована, но страдание – это уже опционально, по выбору. You can make that choice for yourself. Можете выбрать. All right. I don't know how long we're supposed to go on for. Я не знаю, сколько у нас тут времени. I think we're speaking about half an hour. Okay. Сколько у нас? Okay, yeah, so book signing. How do we do that? Я готов подписать книги. All right. А может быть, maybe I should invite people to... You're going to have to write the names for me. Maybe Gary. So tell about your workshops. Yeah, okay. Before I do that, hold on a second. Секундочку, мы просто сделаем объявление, расскажем. As I said at the beginning, we're here to do a workshop this weekend. На этих выходных мы проводим семинар, where we'll be discussing these issues in great depth and also practicing what we're И на этом семинаре мы будем исследовать вот эти вопросы в большей степени погружения, и также мы будем делать некоторые практические вещи. We start at 10 o'clock tomorrow morning. Завтра в 10 утра мы начинаем. I don't know the venue. Я не... Так, у нас адрес... Колин не... Центр «Открытый мир». Okay. So, are you the contact person, Rita? Are you the contact person now? Контактное Okay. лицо. So, if you would like to know a little more about the workshop, Если вам хочется узнать побольше о этом семинаре, then and you feel like you could perhaps register for it, и, then может she's быть, вы the person. чувствуете, что вам хочется присоединиться, обратитесь, пожалуйста, к Рите. Вот Рита. All right. So she'll take your order. Okay. So, how do you want to organize the signing? Так, Who's the lady? как же мы будем книжки подписывать? Как нам это организовать? Just do it here. I'm the first. Okay. Да. All right. Okay. We need a piece of paper for you to write the names on for me, so that I can put the names on.
Dreams. А как вас зовут? Максим. Максим. Maxim. Максим.